अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जे आया नूं पंजाब की सब्जी ते फल मंडियां वो थां ने जिथे कि रोज़ाना अरबां रुपए का कारोबार हुंदा है। हज़ारां गड्डियां माल लैके आ रही होंदियां, माल लैके जा रही होंदियां ने। और अक्सर कहा जाता है कि जी जिहड़ी महंगाई महल्ले च हो रही है, दुकान ते हो रही है, उसकी जिम्मेदारी जिहड़ी है वो मंडी ते आड़तियां ते है। तो जो आड़तियां ने पूछे तो वो कहते हैं जनाब साढ़े कोल थोक दा माल लै गए, अगे जड़ा है गली महल्ले दे विच किस भाव विकदा पिया है, इसकी जिम्मेदारी जिहड़ी है ये तो दुकानदार ते फेरी वाले दे उत्ते है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसियां है ने जिहड़े बड़े वरियां तो जड़ा है वो हुकूमत और आड़तियां दरम्यान जड़ा है इख्तलाफात का बाइस बनी हुई ने। जैसा कि किसी दौर के ₹1 रुपया होंदी सी पर क्विंटल फीस है, मार्केट फीस। उस वेले असीं भी तनकीद करते सीगे कि यार जिहड़ा बादाम है वो किस हज़ारां रुपए किलो है, ठीक है ना। बोरी जी 100 किलो की है वो हिसाब ला लो किन्ने की बनती है, उसके उत्ते भी ₹1 रुपया है। बाकी बड़ी महंगी महंगी आइटमां ने। फिर जो एक वक्त आया जो हुकूमत ने 2017-18 जाके किते एक नवा कानून बनाया तो उस कानून के तहत जड़ा सीगा ये तय किया गया कि जिहड़ी मंडियां दे विच मार्केट फीस लाई जाएगी वो जिहड़ी है उसकी लागत नीलामी की बोली के हिसाब में ली जाएगी जो शरह मुकर्रर की जाएगी। लेकिन एक कानून बनने तो बाद अज तक वो कानून उसका लागू नहीं किया गया। एक आर्जी बंदोबस्त किया गया जड़ा कि पामरा जो नवी अथॉरिटी बनी है उसके तहत आड़तियों दरम्यान कि जी पुराना जो ₹1 रुपये ने वधा के ₹2 करता गया सी। लेकिन हुण चूंकि पंजाब दे विच एक नवी हुकूमत नवा निज़ाम है और हुकूमत जिहड़ी वो हर महकमे की जिहड़ी है वो पुछ प्रतीत कर रही है तो उसके तहत हुण फिर दोबारा पामरा जिहड़ा है वो एक कोशिश कर रहा है कि पंजाब की तमाम मंडियां दे विच जिहड़ी मार्केट फीस है वो उसदी बोली की कीमत के हिसाब नाल ली जाए। इहदे उत्ते आड़तियां दा अपना एक मौकफ है। इस सारे मामले ते गल करने वास्ते कि इस मामला की मार्केट फीस का और ओवरऑल जड़ा है मंडियां दे की मसाइल ने और हुकूमत उन्होंने मसाइल के हल वास्ते की कर रही है या किस पासे हुकूमत ध्यान नहीं जा रहा, इतने गल करने वास्ते स्टूडियो में ना मौजूद ने जनाब शहजाद चीमा साहब जिहड़े कि डिप्टी डायरैक्टर ने पामरा अथॉरिटी के। उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब मोहम्मद रमजान साहब जो जनरल सैकटरी ने आल पंजाब आड़तियां सब्जी और फल मंडी। और उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब खुरम मनीर साहब जिहड़े कि नायब सदर ने आल पंजाब आड़तियां सब्जी और फल मंडी। तमाम मेहमानों खुश आमदीद। तो सब तो पहले जनाब अली मैं चाहांगा कि रमजान साहब शुरुआत दे विच तुसी दसो कि तुहानू की शिकवे शिकायत ने और खास तौर पर तुसी क्यों ये जिद कर रहे हो कि नहीं जी असी जिहड़ी है उसकी बोली की कीमत के हिसाब नाल मार्केट फीस नहीं देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुजारिश है वे कि पिछले बहुत सालों तो निज़ाम चल रहा है। हुण जिस तरह के फरमा रहे हैं कि वैल्यू के उत्ते दिता जाए जड़ा मार्केट फीस है, अगर सर वैल्यू तो होंदा है तो ज़ाहिर है रेट किस दिन कुछ होंदा किस दिन कुछ होंदा, तो तयन कौन करेगा, किस तरह कोई बंदा तयन करेगा। एक वैसे ऑलरेडी अज दिन तक जी अपना फ्रूट की रेट लिस्ट है ना जी वो ठीक नहीं बनती। अज जड़ा माल बिकया ना जी वो रेट लिस्ट कल मिलनी है लोगों को। देखो ना अज अगर मार्केट रेट डाउन है, कल अगर मार्केट फल का रेट बढ़ जाता है तो वो किस तरह तुम तयन करोगे। एक चीज़ है कि इन्हों असी गुजारिश की थी, चेयरमैन साहब भी सन, DG साहब भी, चीमा साहब भी उत्थे बैठे सन, तो असी बल्कि 6 माह पहले एक साड़ी चेयरमैन साहब नाल मीटिंग हुई सी तो उन्होंने कहा जी मैं इंशाअल्लाह ताला पामरा दे विच क्योंकि रूल है कहता है कि यह जिहड़ी है ना जी यह वैल्यू के उत्ते लीती जाए 0.50%। सही है। अच्छा, लेकिन रूल उहदे नाल नाल ये भी कहता है कि खरीदार को लवो, असी नहीं देनी ना साढ़े जरा किसान या साड़ा व्यापारी लैके आंदा माल ना उन्हें देनी है, खरीदार ने देनी है। सानू कोई इतराज नहीं, तुसीं जड़ा माल मार्केट तो बाहर निकलता उसको पैसे ले लो। और अगर तुसीं इस तरह साढ़े जरिए ही वसूल करनी है तो वह फिर यह है कि असी इन्हों तजवीज़ दी सी कि 1% के हिसाब नाल कुछ इन्होंने एक चार्ट बनाया सी कि भी कोई ₹4 बनती है, कोई ₹5 बनती है फी क्वांटल, कोई ₹8, कोई 10, कोई 12। असी कहे जी तुसीं उहदे हल है वे कि बेहतर है वे कि इनू तुसीं अगर क्योंकि ₹6-7 तक तो हुण लै रहे हैं ऑलरेडी, जिहड़ा कि खिलाफे कानून तो है, लेकिन साड़ी बाहमी मुशावरत दे नाल इस चीज़ तय हुई सी। यानी कि कानून तुसीं बाहमी मुशावरत नाल तोड़ रहे हो? तोड़िया जी, बिल्कुल तोड़िया, मतलब रल के तोड़िया। और उहदे विच इह सी कि सानू चेयरमैन साहब ने कहा जी कि असीं जिहड़ा ठेकेदारी निज़ाम है ना इहदे नाल सानू अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर असीं नहीं करते तो असीं उन्हां मार्केटां दे उत्ते ही डेवलपमेंट दे विच इधर खर्च करांगे। असी उस चीज़ में मानते आए वो ₹6-7 हो गया। हूँ असी कहे जिते 6-7 तो थोड़ा जहा होर वधा लो।
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ 4 ਆਰਤੀ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ 60% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਰੱਖੇ, 40% ਆਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ 40% ਹੈ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲੋ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ੈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਫਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਸਰ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਨਵੇਅੰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛਾਂਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 2 ਪੇਟੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੋਲੋ, 1 ਪੇਟੀ ਸਿੱਧੀ ਖੋਲੋ, 2-3 ਪੇਟੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਆਰਤੀ ਸਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਭੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਤੈਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤੈਵਾਂ ਥੱਲੇ ਗੰਦੀ ਗੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਲਟੀ ਪੇਟੀ ਖੋਲੋ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, 48 ਘੰਟੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ 48 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਓ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 150 ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਡੇਲੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਫਜ਼ਾਤ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1978 ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮੜਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 2008 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ APMC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀ 1978 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ।
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪਾਮੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਮਝੋ। ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਾਇਲ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो शुक्रिया जनाब ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੇਟ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 12:30 ਵਜੇ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਲੂ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ 3:30 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਖਰੀਦਿਆ 2 ਵਜੇ ਦਿਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਜ਼ 12:30 ਵਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋਕ ਫਰੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਯਾਨੀ 50 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਫਰੂਟ ਤੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਆੜਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਚ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰੀਏ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ 2% ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 2% ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 0.5। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 0.1% ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, 10 ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਪਾਮਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇ 4-5 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਸਵਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਂ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਪਾਮਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 0.5% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 0.1% ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜੀ ਖਰੀਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਮਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ? क्या ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ FBR ਆਪਣੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, क्या ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆੜਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਰਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 0.1% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਵੇ, 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਮਰਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਟ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਸ ਤੇ ਮੌਕਫ ਲਾਂਗਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚूंकि ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮਸ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਸਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇਹ 1938 ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1938 ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 38 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਗਧਾ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸੀ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਸਾਹਿਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਸੰਗਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆੜਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 600 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆੜਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2000 ਜਾਂ 2021 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ, ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1938 ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਮੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦੀਗਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀ व ਆੜਤੀ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆੜਤੀ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ 7% 8% ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 14% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 8%, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 6%। ਸੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, 3% ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ 13% ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ 10% ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੇ ਉਹ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8% ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਆੜਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਫਰਾਹਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਆੜਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ 2018 ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਇਤਨੇ ਕੋ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇhtਜਾਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ODT ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਮੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਵਨ ਸਾਈਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਰਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ। ਸਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਰਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ ਬੈਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਖਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਤਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 40-50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ CM ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 60,000 ਤੋਂ 70,000 ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਹਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ,
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤ ਔਨ ਦੀ ਗੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਰੁਪਏ ਨੀਚੇ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਔਨਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ 15% ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 kg ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਯਾਨੀ ਕੇਲੇ ਦੀ 8% ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ 6% ਹੈ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 4% ਵੇਸਟੇਜ। ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦੋਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦੋਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ 2 ਤਹਿਵਾਂ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ KPK ਚੋਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੇਬ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਪਡ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ A ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ B ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਵਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਦਰਜਾ ਅਵਲ। ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ 120 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਗੇਟਡ ਬਾਕਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਪੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ DG ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ
ਤੇ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ LDA ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਰਬਾੜ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2013 ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 1064 ਕਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਡਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੂਡਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੂਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਮੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। सर गुजारिश है एक तो मैं ज़रा चीमा साहब ने जो फरमाया ना तो मैं जवाब दे दिया जी कि एक तो जी लिस्ट दी जाती है ना 50 रुपए की कीमत रखी गई है जी बमुश्किल 2-3 रुपए होती है और वो भी आउटसोर्स की इन्होंने कि भी ठेके ते दिता है सारा मामला। स्टैंड का भी ठेका होंदा है, इस तरह लाइसेंस रिन्यू होंदे ने साल बाद, जिहदी मैं लाइसेंसां एक तजवीज़ दी सी चेयरमैन साहब दे इत्थे जो मौजूद सन कि मेहरबानी करो जिसले कोई बंदा लाइसेंस रिन्यू कराना आए तो उनको भी जी रिटर्न जी है ना टैक्स दी वो नाल जमा कराओ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਸ। लाइसेंस हो ठीक है, नहीं नाल गवर्नमेंट को दे रहा है। और चीमा साहब अपना चेयरमैन साहब ने इतफाक किया सी मेरी तजवीज़ नाल ठीक है। हुण अपना इन्होंने फरमाया कि 2 रुपए असी जिहड़ा रखिया है ओवरहेड एक्सपेंसिस 15% प्रॉफिट। सर 2 मैं क्या 2.5 रुपए मजदूर ले लैंदा है एक चीज़ के उत्ते। सर वो एक्चुअल कास्ट कड्डो ना जिहड़ी है। हुण तुसीं गल कीती है कि ग्रेडिंग का होएगा सिलसिला, वो बंदा बैठेगा वो देखेगा। सर केला आ रहा खुला ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ A ਤੋਂ D ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ A और B ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾਏਗਾ, C ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ और D ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। और ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਂ, ਹਾਜੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ और ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਸਰ ਚਾਟ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਲਾਂਦਾ, ਲਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ? ਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਲੱਗੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਭਾਮੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭਾਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਰੱਖੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ, ਸਰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ 1969 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਟਨ ਪਰ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 14 ਤੋਂ 15,000 ਟਨ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰ 80% ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਔਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ, ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਪਾਮਰਾ ਹੀ ਬਣਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫਾਰਮ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਹਫਜ਼ ਹੈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਹਫਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਡਾ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਾਮਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਰੂਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਮਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਮਰਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆੜਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਾਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਡਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਉਲਟੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੰਡੀ 205 ਕਨਾਲ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਇਹ 205 ਕਨਾਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 4000 ਕਨਾਲ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰੀਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆੜਤੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰੀਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੀਗਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਕੇਲਾ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ 70-80% ਗੰਦ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਨੇ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਾਲ ਤੇ ਗੈਰ ਫਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਇੱਕ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਚਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਤਲਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2010 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਰਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ तमाम सब्जी फल मंडियां की सूरत हाल यही है कि उत्थे बोली कुछ होंदी है और रेट कुछ बनती है। जदों जाके अगे आवाम महंगा खरीदते हैं तो वेचण वाला सारा कसूर पा देंदा है मंडी के उत्ते और मंडी वाले पा देंगे ने मार्केट कमेटी के उत्ते। मसला ये कि सब्जियां फल रोजाना की जरूरत है और यदी एक सच्ची हकीकी जी कीमत का तयन है, वो वास्ते हुकूमत नूं ते आड़ती मिल के काम करना चाहिए। अगर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ाने की लोड़ है तो फिर बढ़ाओ, ताकि जो सही एक्चुअल कीमत है वो रियलिस्टिक आवे और आवाम ने पता हो कि यार वाकई ये गल है। जो लिखा 50 होंगे और अगला 75 या 80 बेच रहा होंगे अपनी मजबूरी नूं, उस वेले लोग फिर इतराज़ करते हैं कि हुकूमत कितने सुत्ती पई है। उत्थे सलमान भट्ट साहबा के जिहड़े आनियां जानियां दौरे ने वो बेकार हो जाते हैं। इहदे नाल इजाजत दिओ, अल्लाह बेली।